This conference will now be recorded. Good morning, students. Wait for a few minutes. Okay, students. Let me start the class now. Today, I'm going to start that new unit, that is DC generator. So this is the unit. It is second unit for triple students and first unit for EC students. And it is most important and most interesting concept. Why? Because already you guys have seen this generator in real time, how it is working and how it is look like, right? But you have to know that how it should be internal parts are available and how it will be working and what based on which principle I should converting one energy to another energy. So these are things you are going to know in this unit, and it is completely so most probably it is a theoretical part and a very interesting part. In that we are going to study about construction and what are the different types of DC generator based on the construction point of view, and what are the characteristics and what is the different types of applications of DC generator. So these are the topic we are going to discuss in this unit. Now in this class we are going to start that this DC generator unit with principle of operation and construction of DC generator. So this is the topic we are going to discuss in today's class. So now we move to the topic. Right. So this is the second unit for triple students and first unit for AC students. So listen students, it is so what we are discussing going to discuss in today's class. This is the most important topic from the second unit. If you understand this concept only, you can realize that how it should be working and how the energy will be converting from one form to another form. So let's move on to the class. First of all, we know that every electrical device should be working on the same principle, that is Faraday's law of electromagnetic induction. So how this law, what is the statement of this law means? Whenever a current carrying conductor is placed in between a magnetic field, it experiences some force. So this is the same principle which was followed by motor, generator, and the transformer. Every electrical device should be working based on this principle. Why? Because see on left side you are seeing that one diagram on the paint box, right? So this is the diagram, and this diagram shows that how the Faraday's law statement should be working, right? Now here we are taking the two poles, one is north pole and south pole, and these are the two poles producing the magnetic flux. And whenever the current carrying conductor is placed, so this is the current carrying conductor. I, Current carrying conductor is nobody any metal that should be capable to carry the current.
Now, when you place this magnetic in the flux, it should be experience some force, whether it is rotating or moving some one place. So this is the statement was given by the Faraday's law. Okay, now due to this Faraday's law of induction, EMF will be induced to this current flow in the closed circuit. Now, if you observe this diagram here, now this is the red color and blue color is the red. So this is the conductor. When it is rotating here, while rotating, it should be cuts this magnetic flux. Due to the cuts is nothing but touching. So due to touching, there is a induced EMF will be generating in this coil. Due to the EMF is nothing but a voltage, right? So this is the due to this EMF, the current is flowing. That current should be carrying getting from the outside. So that is the principle happening in the DC generator. Now, so EMF already know that electromagnetic force. So when the conductor cuts the magnetic flux, due to this cutting of flux, the EMF will be induced. Due to the induced EMF, the current will be flowing through the circuit. మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే ఒక సర్క్యూట్ కి వోల్టేజ్ ఇచ్చేప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, సో హియర్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ induced EMF. Due to this EMF, the current will be flowing to the circuit and we are getting the output from the generator. So this is the principle of operation of a DC generator. Right. So generally the Faraday's law, based on that, we are considering that Faraday's law in two ways. That was given by Faraday's first law and second law. So what is the statement? What first law says about thing is, whenever conductor cuts magnetic flux, an induced EMF will be induced in the conductor. So that is the happening in this generator. So the DC generator should be obeys that Faraday's law first law. Why? Because whenever current carrying conductor is cuts magnetic flux, an EMF will be induced in the conductor, right? So that's why the generator should be obey the first law. Now let me see the second law. So second law is also obeys the Faraday's law, but in different manner. What is the statement of second law is, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux. So this was we derived in the first unit, right? That is E is equals to I into d lambda. It means that the magnitude of induced, so this is the induced EMF is equals to the rate of change of flux linkage. So this is the equation was given by the second law. Okay, so we can use the two laws, but based on the how it will be working and what is the law should be capable to the particular device. So this is the different types of Faraday's law that should be applicable to the electrical machines. Right. So here the DC generator, it means that in the DC generator it should be working based on the induced EMF, and this induced EMF direction we can get based on the Fleming's right hand. Okay. So Fleming's right hand rule, you should keep like this. Keep your right hand in that the thumb finger, forefinger, and middle finger, both three fingers are perpendicular to each other, right? So if you keep like this, then it should be low. It should show like this. So we can say that what is the direction of different fields with respect to the right hand rule. Here, the thumb finger is indicates that the direction of force or direction of conductor, right? And so the forefinger is indicates the direction of field. So this is the field from flowing from north to south or south to north. This is the field, and the middle finger is indicates the direction of current. Okay, now so here the Fleming's right hand rule given the direction of magnetic field, direction of force, and direction of current in a generator. Now the thumb represents the direction of motion of the conductor. It means that how we should be moving, and the forefinger is represents the direction of field, and the middle finger represents the direction of current. So this is the reference. So if you want to find that what is the direction of current, we have to use that Fleming's right hand rule. Okay, now so if you want to find the how the direction of current, we have to use the Fleming's right hand rule. If you want to find that what is the direction of force, then we have to use the Fleming's left hand rule. So that is the difference, current and force. If you want to find the direction of current, we have to represent that concept in the form of
Fleming's right hand rule. If you want to find the force, we have to consider that Fleming's left hand rule. Okay, so this is the 2 marks, most important for 2 marks. So define Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule. So you can explain, you can draw the diagram like this, and you can mention. So just these 3 points is enough. So how the fingers are defining that particular parameter in this operation, right? Right. Let's see what is the working principle of a DC generator. A generator, a machine which produce EMF dynamically, right? So before that, you should have to know that what is the meaning of statical and dynamically. Anybody know what is the difference between these two? What is the difference between static and dynamic? Can anybody say that? What is the difference between statically induced EMF and dynamically induced EMF? That is static and dynamic. Right. I will tell you the example. See, are you seeing that transformer and motor? So if you take the 2 devices, transformer and motor, can you differ between these 2 devices? అంటే ఈ రెండు డివైస్ లో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? Based on the construction, based on the working principle. So what is the differ between these two, motor and transformer? Motor or generator, whatever it may be. So let's take the 2 device. One is generator, take generator and transformer. ఈ రెండు డివైస్ లో ఏ డిఫరెన్స్ చూస్తారు? How you can differ between these 2 devices, generator and transformer? AC and DC. Okay, whatever it. So I'm not asking about supply. It means that while looking at the transformer, so మీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఒక జనరేటర్ ని చూసిన వెంటనే మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మూవింగ్ పార్ట్స్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఏమైనా రొటేటింగ్ అయ్యే పార్ట్స్, రొటేటింగ్ అని మూవ్ అయ్యే పార్ట్స్ ఉంటాయా? దెర్ ఇస్ ఎనీ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో మూవ్ అయ్యే పార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? Say yes or no. No, right. In generator there is a rotating part. So rotate avutane manaku output vastundi. So if you observe this transformer generator, in transformer generator both EMF are induced. So EMF induce avadam valle manaku output voltage vastundi. Okay na? సో ఇప్పుడు మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి జనరేటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో స్టాటిక్ డివైస్ అంటారు దాన్ని. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో మూవింగ్ పార్ట్స్, అంటే అది ఎక్కడ ఉంటే అదే పొజిషన్ లో ఉంటుంది. సో అందుకని మామూలుగా కొంతమంది అంటారు స్టాటిక్ పర్సన్, డైనమిక్ పర్సన్ అని. సో డైనమిక్ పర్సన్ ఏంటంటే, సో ఇట్ షుడ్ బి చేంజింగ్ ఇట్స్ పర్సనాలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అండ్ కండిషన్స్. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ మారుతా ఉండడము. సో దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ పొజిషన్. ఓకేనా, వాళ్ళని డైనమిక్ పర్సన్స్ అంటారు. ఓకేనా, డైనమిక్ పర్సన్ అంటే హీ కెన్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కండిషన్స్. అంటే అంటే డిఫరెంట్ డిఫికల్టీ కండిషన్స్ లో కూడా హీ కెన్ విత్ స్టాండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్. సో వాళ్ళని డైనమిక్ అంటారు. స్టాటిక్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ చేంజెస్. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. ఇప్పుడు మీకు జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ చెప్పామంటే, రెండు డివైస్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో 2 డివైస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్, బట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ కాల్డ్ as స్టాటిక్ డివైస్. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఎటువంటి రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు. సో ఇట్ షుడ్ స్టాండర్డ్ పాత్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోటార్ అండ్ జనరేటర్ దెర్ ఇస్ అ మూవింగ్ పార్ట్. ఓకేనా, ఆ మూవింగ్ పార్ట్ అనేది ఏంటంటే మనం ఒకసారి స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇన్పుట్. ఓకేనా, ఇట్ మీన్స్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్. అండ్ ఇప్పుడు మోటార్ తీసుకుంటే మామూలుగా మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే దగ్గర కొక్లైన్స్ చూసింటారు, వెయిట్ లిఫ్టర్స్, తర్వాత కొక్లైన్స్ చూసింటారు. సో అప్పుడు మీకు వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఇటుకలు కానీ సిమెంట్ బస్తా కానీ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి టాప్ ఫ్లోర్ కి తీసుకెళ్ళాలి. సో అలా తీసుకెళ్లాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడ మనం మోటార్ యూజ్ చేస్తాం, డీసీ మోటార్స్. వై? బికాస్
DC motor is converts electrical energy to mechanical. So lifting is a mechanical energy, right? సో మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిట్ we have to give the input. సో వెయిట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఇన్పుట్ ఇస్తాము, వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇన్పుట్ ఇస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద వేరియబుల్ రెసిస్టర్. సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ రెసిస్టర్ యూజ్ చేసుకొని మనం చూస్తాం లైక్ ఫ్యాన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాన్ 5 స్పీడ్ అంటే రెగ్యులేటర్ యూజ్ చేస్తారు కదా, 5 కానీ 4 కానీ. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ దెన్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్. సో ఫ్యాన్ లో మనం మోటార్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కాదు. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ గివెన్ ద ఇన్పుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్పుట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి గెటింగ్. సో we can't able to change that input once so we can't able to change రెగ్యులర్ గా. సో రెగ్యులర్ గా మనం చేంజ్ చేయలేం. ఒక్కసారి మీరు ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తారో దాని తగ్గట్టుగా అవుట్పుట్ ఇస్తారు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోటార్ జనరేటర్ వీ కెన్ వేరీ ద ఇన్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. So now in the generator and motor the induced EMF is called as dynamically induced EMF. In the case of transformer the EMF is called as statically induced EMF. So that is the difference between static and dynamic. Are you clear about these two? Right. Yes sir. Yes sir. Alright. So now ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పొచ్చు స్టాటిక్ డైనమిక్ అని. అంటే మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తారు? వాట్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వీఆర్ గివింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్? అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తారా, వేరే ఎనర్జీ ఏమైనా ఇస్తారా? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సార్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సేమ్ ఫార్మ్ ఎనర్జీని ఇచ్చి సేమ్ ఫార్మ్ ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోటార్ అండ్ జనరేటర్, మోటార్ చూసుకుంటే ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ ఫార్మ్ మారింది, ఎనర్జీ ఫార్మ్ మారింది. ఓకేనా? సో మీరు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వేర్ ద ఎనర్జీ ఫార్మ్ విల్ బి ఫార్మ్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్. అంటే ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి అది చేంజ్ ఫార్మ్, ఎనర్జీ ఫార్మ్ ని చేంజ్ అయితే దాన్ని డైనమిక్ అంటారు. ఓకేనా? లేదంటే ఏదైతే మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తారో సేమ్ ఎనర్జీ ఫార్మ్ ని అవుట్పుట్ గా తెచ్చుకుంటే దాన్ని స్టాటిక్ అంటారు. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు డిఫరెంట్ చేయొచ్చు. సో డైనమిక్ ఇన్ ద సెన్స్ whatever you are giving the input which is in some form and output is another form. ఇప్పుడు మీరు జనరేటర్ లో ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ అయింది కదా ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి. సో ఇలా చేంజ్ అయ్యేదాన్ని డైనమిక్ అంటారు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కండిషన్స్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ద ఎనర్జీ విల్ బి చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్. అందుకని డైనమిక్ పర్సన్ కూడా అంతే, అతని సందర్భాన్ని బట్టి ఎలా ఉండాలో అలా చేంజ్ అవుతా ఉంటారు. So even difficulty conditions, whatever conditions he can face, but he can accept the conditions and he can realize that based on the conditions. Okay na? What ni dynamic under. Now we will say that this is the so you may get 2 marks about this. Now what is the working principle of DC machine? Just simple. The DC machine. So machine is nothing but a motor or generator. రెండు ఒకటే, మోటార్ కానీ జనరేటర్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కానీ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రెండు ఒకటే. బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇట్ షుడ్ బి డిఫర్. ఓకేనా? మీరు ఒకే ఒక మోటార్ తీసుకొని ఆ మోటార్ మీరు జనరేటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మీరు రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ ని. ఓకేనా? సో దిస్ టూ డివైస్, దట్స్ వై ఇక్కడ మనకు ఎప్పుడు డీసీ మిషన్ అంటారు. సో దెర్ ఇస్ నో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ జనరేటర్, డీసీ మిషన్. సో డీసీ మిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మే బి ఏ జనరేటర్ ఆర్ మోటార్. బట్ హౌ వీ కెన్ సే జనరేటర్ అండ్ మోటార్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బేస్ చేసుకొని మనం జనరేటర్ కానీ మోటార్ కానీ అంటాం. Now this is the principle. Whenever conductor cuts the magnetic flux, EMF will be induced. The amount of EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. It is given by E is equals to I into D lambda. ఇక్కడ D lambda, I into D lambda ఏంటంటే ఎంత కరెంట్ అయితే మీరు ఫ్లో అవుతుందో ఆ కరెంట్ తగ్గట్టుగా ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. డ్యూ టు దిస్ టూ పారామీటర్స్ ద EMF will be induced. That is the representation of this principle. So this is the working principle of a DC generator. So DC generator, DC motor, same principle. Both devices are working based on the same principle. That is Faraday's law of electromagnetic induction. Now we'll see that how the generator will be working. Okay now. So now I am considering the simple loop DC generator working. See, if you observe this circuit. So this is the circuit. Let's consider it is a closed loop, right?
In closed loop only the current will be flowing. So because we observe it is look like a closed loop path. Now see here with respect to the north pole and south pole, the position of this two అంటే రెడ్ కలర్ లో బ్లూ కలర్ ఉన్నాయి కదా, ఆ పొజిషన్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారలల్, అంటే ప్యారలల్ గా ఉంది. సో ఈ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు గ్రాఫ్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే దీని యొక్క పొజిషన్ అనేది రొటేట్ అవుతా వస్తుందో అట్ సమ్ టైమ్ ఇది వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ మాక్సిమం. సో ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతా ఉన్నప్పుడు ఆ రొటేట్ తగ్గట్టుగా ఇది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ దిస్ circuit. But you have wondered, so we are talking about DC generator, but you are getting the sinusoidal. So how we can get this sinusoidal to the DC? Do you have any idea how we can convert AC supply to DC supply? By using rectifier, sir. Right. సో రెక్టిఫైర్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మీకు దీంట్లో వస్తుంది, ఏది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సర్క్యూట్స్ లో వస్తుంది రెక్టిఫైర్ గురించి. ఓకేనా? ఒక డయోడ్ యూజ్ చేసి ఆ డయోడ్ యూజ్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ సైనసాయిడల్ టు యూని డైరెక్షనల్ ఫార్మ్. కానీ ఇక్కడ మనం డయోడ్ యూజ్ చేయం, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వన్ డివైస్. దట్ డివైస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యుటేటర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఉంది కదా కమ్యుటేటర్. దిస్ కమ్యుటేటర్ ఇస్ ఎ డివైస్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ టు యూని డైరెక్షనల్ వేవ్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది, కానీ మనకు అవుట్పుట్ డీసీ రావాలి, అంటే డైరెక్ట్ ఫార్మ్ రావాలి. సో ద కమ్యుటేటర్ షుడ్ కన్వర్ట్స్ దిస్ వేవ్ ఫార్మ్ టు లైక్ దిస్, ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ కమ్యుటేటర్ ఇన్ ద డీసీ జనరేటర్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ డీసీ కమ్యుటేటర్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ అని అడుగుతారు. సో యూ కెన్ రైట్ ద కమ్యుటేటర్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ సైనసాయిడల్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ డైరెక్ట్ డీసీ కాంపోనెంట్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు మీరు ఏ ఎనర్జీ డీసీ కానీ ఏసీ కానీ ఏది ఇచ్చినా కానీ దాని ద్వారా జనరేట్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది సైనసాయిడల్ గా ఉంటుంది. సో ఎందుకు అనేది మీకు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. సో సైనసాయిడల్ వై ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ సైనసాయిడల్. ఇప్పుడు మనకు ఆ సైనసాయిడల్ ని డైరెక్ట్ ఫార్మ్ లో రావాలి. సో డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, ఈ ఫార్మేషన్ లో రావాలి. సో ఈ ఫార్మేషన్ రావాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ వీ కెన్ యూస్ డయోడ్ రెక్టిఫైర్ అంటారు. ఓకేనా? బట్ it is an electrical circuit, we can't able to use the diode. Why? Because diode is used for the small rating of currents, but here we are using the high ratings, right? That's why we are using the commutator here. So the commutator is a device which converts sinusoidal component to DC component. Okay, now we will see that step by step how the flux should be look like a sinusoidal. ఎందుకు sinusoidal form లోనే ఉంటుంది, DC generator కదా, DC లో ఎందుకు ఉండదు? Let we see that one by one. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్ లో ఈ డివైస్ ఉంది కదా, అంటే ఈ కండక్టర్ కరెంట్ కండక్టర్ ఈ పొజిషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ జీరో పొజిషన్, అంటే దెర్ ఇస్ నో మూవ్మెంట్. అప్పుడు మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ సీ హియర్, లెట్ అస్యూమ్ దట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ స్టేషనరీ అండ్ కాయిల్ ఈస్ రొటేటింగ్. అంటే ఎన్ఎస్ అనేది స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, కాయిల్ రొటేటింగ్ ఉంటుంది. సో రొటేటింగ్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా ఈ ఫ్లక్స్ అని జనరేట్ చూసాం విత్ ఎనీ మెకానికల్ ఇన్పుట్. సో వై? బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్పుట్ టు ద జనరేటర్ ఇస్ అ మెకానికల్ ఇన్పుట్, రైట్? సో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తాం, అంటే ఆ వేవ్ ఫార్మ్ అనేది ఎందుకు సైనసాయిడల్ వచ్చిందని. రైట్, సి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో స్టార్టింగ్ లో మీకు ఈ కరెంట్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ అనేది సేమ్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సో ఇది ఫ్లక్స్ అనుకుంటే కరెంట్ కాయిల్ కూడా ఈ విధంగా ఉంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం, అంటే ఎప్పుడైతే రొటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసిందో ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే it should be starts to cut the flux. So after some time it should be perpendicular to, అంటే ఫ్లక్స్ ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంటది, ఇదేమో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది ఫ్లక్స్ కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, there is the huge amount of flux cuts by this conductor. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is a maximum amount of EMF will be induced, then you will get that maximum value. So this is the maximum flux. తర్వాత మళ్ళా ఇది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు again it is comes to the zero. సో ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. See, let me consider that ABCD is the rectangular loop of a conductor which is placed in the magnetic field and working is simple like loop generator. See here, note current and voltage have the same direction. Now we will consider that how it should be rotating, and based on the rotation and based on the position of ABCD value, how we'll get the waveform. సో మీకు ఈ పొజిషన్ లో ఈ విధమైన పొజిషన్ ABCD అనేది ఈ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్లక్స్ అనేది కట్ చేయబడుతుంది. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మాక్సిమం ఫ్లక్స్ హియర్.
ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అంట స్టెప్ 1 అనేది. సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్లక్స్ కి ఈ కండక్టర్ కి సేమ్ ప్యారలల్ లో ఉంటుంది. దెన్ there is అంటే తక్కువ there is no flux linkage cuts by this conductor. See here, during this moment of AC and AB and CD sides of coil cuts the flux lines, there will be EMF will be induced in the both sides AB and CD as a loop of Faraday's law. Now, so the maximum flux is linked in the position because of ABCD are parallel to the magnetic field direction as the closed path. సో ఇప్పుడు దీని పేజెస్ ఇది వచ్చేసి స్టెప్ 1 అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు మనకు 0 పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. when it is start the rotating, then you will get the graph like this. Okay, so this is the first step. Let me see the second step. See here, at second step there is a huge amount of flux will be cuts the this conductor. So ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కట్స్ చేస్తుందో then we will get the maximum flux here. ఓకే, maximum induced EMF జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అంటే 4 టైమ్స్ లో ఫస్ట్ ప్యారలల్ ఉంటుంది, మన పర్పెండిక్యులర్ అగైన్ ప్యారలల్ మన. సో ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే then we are getting the sinusoidal waveform, but we are requiring the DC form. That's why we are using the commutator in the DC generator to convert AC component to DC component. So this is the step 3. In step 3 again it will comes to the down. So ఈ విధంగా మనకు 3 steps జరుగుతాయి. ఫస్ట్ 0 లో ఉంటుంది, then again maximum and again reducing. So these are the 3 steps how the waveform should be sinusoidal. Okay na? So this is the working principle of a DC generator. Now we will see the construction of DC generator, and it is most important question from the second unit. So EC వాళ్ళు కానీ ట్రిపుల్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఏమని అడుగుతారంటే explain about construction of a DC machine. So I already told you that in construction point of view, DC motor and DC generator both are same. So that's why they are asking about explain the construction of a DC machine. So don't confuse. ఒకసారి DC generator అడుగుతాడు లేదా DC motor అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. construction point of view both device having the same. Now we'll see the what is the construction and what are the different parts involving in the construction of DC generator or DC machine. Sorry. So I will show you how the construction will be. See here, you seeing that one diagram on the left side, right? This is the construction of DC machine. A DC machine having the 2 parts. Okay, now what is the part means? One is stator, another one is rotor. Okay, now so DC motor lo gaani DC generator lo gaani stator rotor ane 2 parts ఉంటాయి. అదే విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనుక చూస్తే వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట జనరేటర్ లో. సో ఇప్పుడు వై ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ దట్ స్టేటర్ ఇస్ ఎ స్టేషనరీ పార్ట్ అండ్ రోటర్ ఇస్ ఎ రొటేటింగ్ పార్ట్. నౌ ఇన్ దిస్ స్టేటర్ అండ్ రోటర్ వీఆర్ యూజింగ్ 2 వైండింగ్స్. సో అందుకనే డీసీ మిషన్ ని డబుల్ ఎగ్జైటెడ్ వైండింగ్ అని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. డీసీ మిషన్ ఇస్ ఏ డబుల్ ఎగ్జైటెడ్ మిషన్. వై? బికాస్ it is having the two parts, one is stator and rotor, and the 2 parts carrying the different windings, and these windings are energized. Okay na? So ఇప్పుడు స్టేటర్ రోటర్ అనే 2 parts ఉంటాయి. ఆ స్టేటర్ రోటర్ లో ఏ వైండింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు వాటి నేమ్స్ అని చూసాం. See here, a DC generator is an electrical device which converts mechanical energy to the electrical energy. It consists of main parts are magnetic field system, armature and commutator and brush gauge. So here magnetic field system is belongs to the stator part, and armature and commutator brush gauge, these 2 belongs to the rotor part. Okay na? So magnetic field system అంటే స్టేటర్ నుంచి ఏ విధంగా అంటే magnetic field ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది. armature and commutator and brush gauge, these 2 are belongs to the rotor part. ఇప్పుడు 1 by 1 అంటే మొత్తం కంబైన్డ్ గా టోటల్ గా ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయి let me see that. The first one is magnetic frame and yoke. So this is the first part, and it is the outer surface of the device. So this is the yoke. So here circular lo undi kada, dini yoke antaru. What is the main intention of yoke and what is the material we are using in the yoke? Ante yoke yokka main uddesham endi, ఏ మెటీరియల్ దీంట్లో యూజ్ చేస్తారు
అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ మిషన్స్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద యోక్. ఓకేనా, అవి చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ పోల్ కోర్ అండ్ పోల్ షూ. సో ఇక్కడ పోల్ కోర్స్ అనేవి, సో దిస్ ఇస్ ద పోల్స్. సో ఈ విధంగా స్తంభాలు లాగా ఉన్నాయి కదా, దీన్ని పోల్స్ అంటారు. ఓకేనా, పోల్ షూ అంటే ఈ విధంగా వైడ్ ఉంది కదా. యాక్చువల్ గా ఇటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మీరు ఎప్పుడైనా వాటర్ పెట్టారా పైప్ తో, సో మీరు ఆ పైప్ తో వాటర్ పెట్టినప్పుడు, మామూలుగా పెట్టినప్పుడు వాటర్ అనేది తక్కువ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ pushing down at the edge of the pipe, the water should be అంటే వాటర్ అనేది వైడ్ ఏరియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతా ఉంటుంది, స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎప్పుడైతే మీరు అక్కడ ఎడ్జ్ దగ్గర బాగా పట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్స్ విడ్త్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ ఏమైపోతుంటే వాటర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది వైడ్ ఏరియాలో. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ద పోల్. మామూలుగా పోల్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటే ఈ ఫ్లక్స్ అనేది జస్ట్ ఈ విధంగా కొంచెం ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. If the construction should be like this means, then the spreading of flux should be wide area. So that is the why the pole should be like this. Okay, ఈ construction ఎందుకంటే to spread the flux in wide area. Okay na. Next, exciting coils. Exciting coils, what is the meaning of exciting coil? Which coil we can call as exciting? Exciting coil అని వేటిని అంటారు? Which coil we called as exciting coils? చెప్పండమ్మా, ఎగ్జైటింగ్ కాయిల్ అని వేటిని అంటారు? రైట్. Whatever conductor is carrying the current, that coil is called as exciting coil. ఏ కాయిల్ అయితే కరెంట్ ని క్యారీ చేస్తుందో దాన్ని ఎగ్జైటింగ్ కాయిల్ అంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్మేచర్ కోర్ అండ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్, బ్రషెస్ అండ్ బేరింగ్ అండ్ షాఫ్ట్. సో లెట్ వి సీ దట్ వన్ బై వన్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రమ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చూడండి, అప్ టు దిస్ ఆర్ ఆల్ స్టేటర్ పార్ట్స్. సో స్టేటర్ మనకి ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ యోక్ ఉంటుంది, యోక్. నెక్స్ట్ పోల్ కోర్, పోల్ షూ అండ్ వైండింగ్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆన్ ద స్టేటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో స్టేటర్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేసే వైండింగ్ ని ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటారు. రోటర్ లో ప్రొవైడ్ చేసే వైండింగ్ ని ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద వైండింగ్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద స్టేటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ and the winding which are placed in the armature is called as armature winding. And armature core and armature winding, అక్కడ పోల్ కోర్ ఆర్మేచర్ కోర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పోల్ కోర్ ఏంటంటే ఆ వైండింగ్ కి సపోర్ట్. సో ఇది స్తంభాల లాగా ఉన్నాయి కదా, వాటిని పోల్ కోర్ అంటారు. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం వైండింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. సో ద పోల్ కోర్ is providing for the supporting to the winding as well as armature core also it will give the supporting to the armature winding. Next, brushes. So brushes are used to collect the current. Okay na. And bearings and shaft. So what is the use of bearings? Why we are using the bearings and what is the purpose? Rotate freely, right? So for smooth operation we are using the bearings. So ఇప్పుడు మీరు సైకిల్ కనుక తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ న్యూ గా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైడ్ ద బైసికల్ ఫ్రీ. ఓకేనా. ఒకవేళ అదే సైకిల్ కనుక ఒక 2-3 years తర్వాత రైడ్ చేయాలనుకోండి, యూ మే ఫీల్ సమ్ డిఫికల్ట్. వై? బికాస్ ద ఫ్రీ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ ద బేరింగ్ షుడ్ బి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ మేనర్. ఎందుకంటే ఆ బేరింగ్స్ లో రస్ట్ పట్టడం వల్ల కానీ, సో ఏమన్నా డస్ట్ అనేది ఏర్పడడం కానీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే ఆ బేరింగ్స్ అనేవి సరిగా రొటేట్ అవ్వవు. So the main purpose of bearings is used for the free of rotation. So rotation అనేది ఫ్రీగా రొటేట్ అవ్వడానికి bearings యూజ్ చేస్తారు. So here we have called different types of bearings. Ball bearings అంటారు, రింగ్ bearings. సో జనరల్ గా మనము సైకిల్స్ లో యూజ్ చేసేది బాల్ బేరింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బాల్ బేరింగ్స్ లో ఈ విధంగా 2 parts ఉంటాయి, ఆ 2 parts మధ్యలో బాల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ అవుటర్ పార్ట్ లోవర్ పార్ట్ రెండు రొటేట్ అవుతాయి, లేదా ఒక పార్ట్ రొటేట్ అవుతుందా? మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద బేరింగ్స్ యూజింగ్ ఇన్ ద సైకిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ball bearings. If you observe the bearings in that, it has the 2 parts, one is outer part and the lower part, in between the balls we are placing.
In that one part is rotating, another part is now standard. ఇప్పుడు ఏ పార్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది? అవుటర్ పార్ట్ ఇన్నర్ పార్ట్? విచ్ పార్ట్ ఇస్ రొటేటింగ్? అవుటర్ పార్ట్ ఇన్నర్ పార్ట్? బీరింగ్ లో అవుటర్ పార్ట్ రొటేట్ అవుతుందా, ఇన్నర్ పార్ట్ రొటేట్ అవుతుందా? outer part, sir. కాదమ్మా, ఇన్నర్ పార్ట్. ఒకసారి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర సైకిల్ కనుకుంటే జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, అంటే ఏ పార్ట్ మూవ్ అవుతుందని. ఓకేనా? ఇన్నర్ పార్ట్ మూవ్ అవుతుంది. ఇన్నర్ పార్ట్ మూవ్ అవడం వల్ల ఇన్నర్ పార్ట్ అనేది ఆ వీల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? వెన్ ఇట్ ఇస్ రొటేటింగ్ ద బేరింగ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రొటేటింగ్ ఫ్రీ మేనర్లీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యోక్. యోక్ తర్వాత పోల్ కోర్, పోల్ కోర్ తర్వాత పోల్ షూ, పోల్ షూ తర్వాత ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఈ పోల్ వచ్చేసి స్టేటర్ సంబంధించింది. యోక్, పోల్ కోర్, పోల్ షూ అండ్ పోల్ వైండింగ్. ఓకేనా? ఆర్ పోల్ వైండింగ్ ఆర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ రొటేటింగ్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఆర్మేచర్ కోర్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్, బ్రషెస్, బేరింగ్స్, షాఫ్ట్ అండ్ కమ్యుటేటర్. కమ్యుటేటర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పార్ట్ హియర్. సో ఈ విధంగా మొత్తం 10 పార్ట్స్ ఉంటాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యోక్, పోల్ కోర్, పోల్ షూ, ఫీల్డ్ వైండింగ్. These 4 are belong to the stator parts. Next armature core, armature winding, bearings, brushes, commutator and shaft. These 6 are belongs to the rotor part. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇవి ఒక్కొక్క పార్ట్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తాం, లెట్ మీ సీ వన్ బై వన్. సో this is the most important question. Just listen carefully. If you have any doubt, just ask now itself. See, this is the construction point of view. So this is called a cross section view అంటుంది. ఓకే? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 పోల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఒకవేళ మోటార్ కానీ DC మోటార్ కానీ జనరేటర్ కానీ తీసుకుంటే ఇక్కడ పోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పోల్స్ అనేవి ఈవెన్ పోల్స్ ఉంటాయి. 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ 10 కానీ 12 కానీ. ఎందుకు ఈవెన్ పోల్స్ ఉన్నాయంటే ఈ ఈవెన్ పోల్స్ అనేవి జతలు అన్నమాట, అంటే కపుల్స్ 2 ఉంటాయి. ఓకేనా? సపోజ్ if you see this generator, if this is construction, it has 4 poles. In that 4 poles there is a combination of 2, అంటే 2 కలిపి ఒక పోల్ అంటారు. సో in that one is acting as a north pole, another one is south pole. అలాగే నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఈ విధంగా డబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే పోల్స్ ఎప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 2 కానీ 4 కానీ 6 అయింది. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ పోల్స్ టు ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ బి నెవర్ బి ఆడ్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఈవెన్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఇది కూడా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు మనకు DC మిషన్ కన్స్ట్రక్షన్ లో పోల్స్ అనేవి ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉంటాయి, ఆడ్ నెంబర్ లో ఎందుకు తీసుకోవాలి? సో దిస్ ఇస్ ది రీజన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక 2 పోల్స్ కాంబినేషన్ అనేది ఒక పోల్ గా తీసుకుంటాం. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రియేట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఈ రెండు కలిపి ఒక కాంబినేషన్ అంటారు. సో ఆ విధంగా ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయి అన్ని కాంబినేషన్ కాబట్టి వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికలీ. సో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ DC మిషన్. రైట్. సో లెట్ మీ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ డివైస్ ఏంది మనకి యోక్. ఓకేనా? యోక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ద మిషన్. ఫ్రేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫోటోకి ఫ్రేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి? ప్రొటెక్షన్ కదా. సో ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు? వాటర్ పడకుండా, డస్ట్ పడకుండా. సో అంటే ఆ ఫోటో అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి దేర్ ఇస్ నో, అంటే మీరు ఫ్రేమ్ కనుక సరిగా లేకుంటే గ్లాస్ మూవ్ అవ్వడం కానీ ఆ ఫోటో మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వెన్ ద ఫ్రేమ్ షుడ్ బి ఇన్ పర్ఫెక్ట్ మేనర్, there is no movement of occurring the glass and photo, and there is no effect by the air and water on the frame. Okay na? So that is the same thing here. We are using the yoke here for providing the mechanical support and housing for the internal parts. అంటే ప్రొటెక్షన్ గా యూజ్ చేస్తామంట మెకానికల్ సపోర్ట్. సో మెకానికల్ సపోర్ట్ అనేది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పంటే ఇది ఉండడం వల్ల we can easily place the poles here. So this is the yoke and it will use them and it will provide the mechanical support to the poles, and it has the low reluctance of magnetic flux. ఈ low reluctance part ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the flux should be flowing from one place to another place with speedily.
ఓకేనా, స్పీడ్ గా ఫ్లో అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లో రిలక్టెన్స్ పాత్. ఇప్పుడు మీరు రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఒకవేళ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది కదా, సో ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, స్పీడ్ గా ఫ్లో అవుతుంది. సిమిలర్లీ if we have the low reluctance, then the flow of flux will be more and speed, and it has the high permeability. Do you what is meaning of permeability? సో ఎందుకు పర్మిబిలిటీ అని ఇక్కడ చెప్పాం, హై పర్మిబిలిటీ, దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హై పర్మిబిలిటీ? హై పర్మిబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్మిబిలిటీ? సో మీకు ఇక్కడ ఒక్కొక్క వర్డ్ అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తేనే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంది చదవండి కాదు, ప్రతి ఒక్క వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ తెలిస్తేనే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దట్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్మియబిలిటీ? సో మీరు యాక్చువల్ గా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆర్ ఇంటూ న్యూ నాట్ ఇంటూ న్యూ ఆర్ చిన్న అన్నారు కదా. న్యూ నాట్ అనేది పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ న్యూ ఆర్ అనేది పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లో వన్ తీసుకుంటాము, అదే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఏం తీసుకుంటాము? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ న్యూ నాట్ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ నాట్? సో 4 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది కదా, అంటే పర్మియబిలిటీ ఏంటంటే మన అంటే ఆ స్టేటర్ కి రోటర్ కి మధ్యలో ప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ ప్లేస్ లో ఫ్లక్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆ ఫ్లో అయినప్పుడు ఆ ప్లేస్ యొక్క పర్మియబిలిటీ బేస్ చేసుకుని ఆ ఫ్లక్స్ అనేది స్టేటర్ నుంచి రోటర్ కు ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అంటే సో ఇక్కడ మీరు స్టేటర్ అనేది ఒక సర్క్యూట్, రోటర్ అనేది అనదర్ సర్క్యూట్, కానీ రెండింటికి కాంటాక్ట్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ ఏ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది స్టేటర్ అండ్ రోటర్. ఇప్పుడు స్టేటర్ నుంచి రోటర్ కానీ రోటర్ నుంచి స్టేటర్ కానీ మూవ్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ దట్ దిస్ టూ పార్ట్స్. ఇప్పుడు మనము ఆ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ కి ఎప్పుడైతే హై పర్మియబిలిటీ ఉంటుందో దెన్ దెర్ ఇస్ నో వేస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ వైల్ రీచింగ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ ద హై పర్మియబిలిటీ. సో ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ థింగ్, ఇన్ DC జనరేటర్ వేర్ వీ కెన్ గివ్ ద ఇన్పుట్, స్టేటర్ కి ఇస్తామా రోటర్ కి ఇస్తామా ఇన్పుట్ అనేది? In DC generator, in which part we can give the input, stator or rotor? జనరేటర్ లో మన ఇన్పుట్ ఏ పార్ట్ కి ఇస్తామమ్మా? సో ఇక్కడ మీకు 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోటర్. ఓకేనా, సో మామూలు జనరేటర్ మీకు చెప్పాను అండి, జనరేటర్ ఈ రోటర్ కి ఒక షాఫ్ట్ తో కపుల్ చేసింటారు. ఈ షాఫ్ట్ ద్వారా ఏదైనా ఒక మెకానిజం అంటే టర్బైన్ కానీ, ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ తీసుకోండి, హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ కానీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కానీ తీసుకుంటే జనరేటర్ కన్నా ముందు టర్బైన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, టర్బైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ద టర్బైన్ ఇస్ ద డివైస్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ మెకానికల్ ఇన్పుట్ టు ద జనరేటర్. ఈ టర్బైన్ కి ఈ విధంగా బ్లేడ్స్ ఉంటాయి, ఒక కప్పుల్ లాగా. ఓకేనా, ఈ విధంగా బ్లేడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది ఈ బ్లేడ్ పైన పడినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇది రొటేట్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద రొటేషన్ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ కపుల్డ్ టు ద రోటర్ ఆఫ్ ద జనరేటర్. సో అప్పుడు రోటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. డ్యూ టు దిస్ దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకేనా, అంటే జనరేటర్ లో ఇన్పుట్ రోటర్ కి ఇస్తాము, అవుట్పుట్ స్టేటర్ నుంచి తీసుకుంటాం. అదే మోటార్ కనుక అయితే ఇన్పుట్ స్టేటర్ కి ఇస్తాము, అవుట్పుట్ రోటర్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోటార్ అండ్ జనరేటర్. Now this is the explanation about yoke. So yoke గురించి మీరు 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. It acts as a frame of the machine and it gives the mechanical support to the poles. It has the low reluctance path and it is high permeability. These 4 points very important about yoke. And what type of material we can use for the yoke? For small machines we can use cast iron. For large machines we can use cast steel. ఓకేనా, క్యాస్ట్ ఐరన్ క్యాస్ట్ స్టీల్ అని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు స్టీల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఐరన్ కాస్ట్ ఎక్కువ. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు లార్జ్ మిషన్ కి ఐరన్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ ఐరన్ కావాలి. సో ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఏదైనా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలన్నా డిజైన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మనం చూసుకునేది ఏంటంటే కాస్ట్ చూసుకుంటాం. ఓకేనా, అందుకని వీఆర్ యూజింగ్ ద క్యాస్ట్ ఐరన్ ఫర్ స్మాల్ మిషన్స్
and cast steel for large machines for cost point of view. Okay now. So this is about yoke and what the materials we are using in the yoke. So ఇక్కడ మీరు observe చేసే two diagrams ఉన్నాయి, and this is the diagram which represents we are using the large DC machines, and this is the diagram we can use in the small DC machines. ఓకేనా. సో ఇలాంటి DC ఇలాంటి ఎక్కడ చూస్తానంటే మిక్సీస్ లో కానీ మిక్సీలు ఉంటాయి, మిక్సీలు కానీ గ్రైండర్లు కానీ, సో విచ్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ బై ద DC సప్లై. ఓకేనా. సో అక్కడ యూజ్ చేస్తారనమాట ఇలాంటి యోక్ అనేది. రైట్. సో టైం మనకు తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఈ రోజుకి ఇంత ఈ క్లాస్ వర్క్ ఆపేస్తాను. అప్ టు నౌ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా. ఎందుకంటే ఈ జనరేటర్ మీరు అందరూ రియల్ గా చూసింటారు. ఓకేనా. అంటే రియల్ గా అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ రియల్ గా అది ఎలా కనబడుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుందని. స్టిల్ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ వర్కింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్? సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ గివ్ ద క్లారిఫికేషన్ ఆన్ దట్. So when there is an interaction between you and me, then only you can understand the concept. Then only the concept will reach you. Otherwise, it should be like a movie drama. Yeah. So this is about today's class. Up to working principle and construct different parts we seen in this class. Now in tomorrow class I will explain about what are the functioning of, what are the purpose of each part in the DC machine. Okay now. So ఈ పార్ట్స్ బాగా చూసుకోండి. I will ask in tomorrow class. ఓకేనా. ఎవరైతే వాళ్ళు చెప్పాలి. రైట్. సో అప్ టు నౌ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో మీ ఇంతవరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే వన్స్ హై పర్మిబిలిటీ, రైట్. సో హై పర్మిబిలిటీ, లో పర్మిబిలిటీ ఏంటంటే ద కెపాసిటీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైక్ తోలేటప్పుడు కానీ సైకిల్ తోలేటప్పుడు కానీ మీ ఎదురుగా ఎక్కువ గాలి వచ్చింది ఏమవుతుంది, స్పీడ్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమంటామంటే యూ హ్యావింగ్ ద లో పర్మిబిలిటీ దాన్ ద ఎయిర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే యువర్ మూమెంట్ విల్ బి లో దాన్ ద ఎయిర్. అంటే ఎదురుగా గాలి రావడం వల్ల మీ యొక్క మూమెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుంటే యూ హ్యావ్ ద లో పర్మిబిలిటీ. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మీరు అంటే మీకు బ్యాక్ బోర్డ్ నుంచి గాలి ఎక్కువ వచ్చేప్పుడు ఏమవుతుంది, యువర్ స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే హై పర్మిబిలిటీ అంటారు. సో ఈ విధంగా చెప్పచ్చు. హై పర్మిబిలిటీ, లో పర్మిబిలిటీ అంటే ద అలోవింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, the allowing of parameter, electrical parameter from one place to another place without any effects, that is called as high permeability. ఎప్పుడైతే హై పర్మిబిలిటీ ఉంటుందో మనకు స్టేటర్ నుంచి రోటర్ కి ఫీల్డ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మీకు అర్థం అవడానికి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అంటే సైకిల్ ఎగ్జాంపుల్. I will show you, I will give the deep explanation about permeability in tomorrow class. So మీకు ఇంకా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేపిస్తాను. So I have one video. If you seen that video, then you may get clarity on this, what is meant by permeability. Okay now. Anything else? Right. So this is about today's class. I'm going to end this class now. So already I was submit. I will do. Already I'm giving them materials. Okay now. So మీరు ఏ రోజు టాపిక్ ఆ రోజు చదువుకుంటూ వచ్చేసండి. Generally it is easy to prepare for external exam. ఎందుకంటే మీకు మిడిల్ లో ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. సో అందుకని ఎప్పుడు జరిగిన టాపిక్ ఆ రోజు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ నేను మెటీరియల్ ఇచ్చేసాను. సో ఈ రోజు జరిగిన టాపిక్ ఈ రోజు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా వచ్చేయండి. ఓకేనా. రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.